fall off just right here. Yeah, why not? Okay. I'll sing, but don't fall off. Thank you. So I should sit down. Okay, sorry. ഒരു ദൈവം തന്ന പൂവേ കണ്ണിൽ തേടൽ എന്ന തായേ വാഴ തുടങ്ങുമിടം നീതാനേ വാനം ഒഴിയുമിടം നീതാനേ കാற்றை போல நீ வந்தாயே சுவாசமாய் நீ நின்றாயே மார்பிலூர் உயிரே ஒரு தெய்வம் தந்த பூவே கண்ணில் தேடல் என்ற தாயே. Thank you so much, ma'am. So we are open for Q&A from the questions. We are here to take questions. So I think I should start because, sir, different movies, it's like different kind of songs which we want. So in this one, it's like you have done, there is a melody, there is a fast one. So how do you manage all this? Like, when it comes to every, what is your process kind of like? I think that's my job, and that's the way to do it. Because each and every film has its own demands. With Vadam, yes, it's a rural-based film. Of course, I've done rural-based films before, but this film, the reason, the sport which the film involves, that Vadam Manju Virattu, that's something unique because we have many films based on Jallikattu before, but this particular sport is something unique even to the people of Tamil Nadu. So detailing on this sport and crafting situations and the characters, keeping this as a center point, that was unique to me. So the situations placed before me, of course, there are certain mandate situations like, love romantic songs, love failure songs, and then the hero introduction songs. Of course, we have done songs on that basis also, but when it comes to Vadam, yes, there is a hero introductory song, but it will be a festival song. So this that song, even the lyric, in fact, the lyricist Mr. Nyana Karavel, he has done the detailing on the Pongal festival and the joy, the celebration, the people do, especially in the down south villages. So I'd like to thank Nyana Karavel for that. And in fact, I've sung that song after a long time. So that's something really excites me because anytime lending my voice for a film, for a song, is something I actually enjoy myself. And this is one song. And Asa Kalamaniye by Chinmayi, that's of course a love romantic number. I think that kind of a song will fit in any village backdrop song. Even if not so for this film, it can also fit in some other film also. But there are certain situations which is tailor-made for that particular film. I think is Vadam, especially we have 4 songs and 2 short songs. Except for the other 2 songs, the rest 4 songs are tailor-made for Vadam. So in that way, I think this film is unique. And the musical expression, what we have done, I think it has come out really well. Really happy about the output also. Thank you. So let me ask Victor sir a question. So you are also co-producer കൂടി ആയതുകൊണ്ട് പറയാം. ഇപ്പൊ നാളെ പടം റിലീസ് ആവുകയാണ്. എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ടെൻഷൻ? BP ഒക്കെ കൂടി നിൽക്കുകയാണോ അതോ ഓക്കെ ആണോ? എത്രത്തോളം കോൺഫിഡന്റ് ആണ് ഈ ഒരു വർക്കിൽ? നമ്മൾ വർക്കിൽ നല്ല കോൺഫിഡന്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ ഡയറക്ടർ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു മേഖലയിലുള്ള ഒരാളല്ല, നമുക്ക് വേറെ ബിസിനസ്സാണ്. അപ്പം ആണ് നമ്മുടെ ഈ മാസാണി പിക്ചേഴ്സ് ബാനറിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ മാസാണി പിക്ചേഴ്സിൻ്റെ രാജശേഖർ സാർ ഡയറക്ടർ കൂടെയാണ് കഥ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഡയറക്ടർ കഥ പറഞ്ഞ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കണ്ട ആ ഒരു വിഷ്വൽസൊക്കെ അതേപോലെ പുള്ളിക്ക് അത് നമ്മളെ കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് കേട്ടപ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയി. ഈ സ്റ്റോറി കേൾക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്കൊന്നാമത്തെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജല്ലിക്കെട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതെന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാനായിട്ട്.
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസ്ഡ് ഒരു വടവഞ്ചി വരട്ടിൻ്റെ ബേസ്ഡ് ഒരു കഥ പറഞ്ഞപ്പം നമ്മൾ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയി. നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് ജേർണി നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ഷെഡ്യൂളൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഷൂട്ട് തീർക്കാനും പറ്റി. അതുപോലെ തന്നെ ഈവൻ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആക്ച്വലി നമുക്ക് കുറേ നന്ദി പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേര് പറയാനുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈവൻ എഡിറ്റേഴ്സ് ആൻസർ അവർക്കൊക്കെ പേഴ്സണൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ടൈമിൽ, നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടൈമിൽ. സ്റ്റിൽ ഹി ഹെൽപ്പ് us a lot to finish on time. ഇമൻസ് ത്രൂ ഔട്ട് ജേർണി നമ്മുടെ കൂടെ. ഈവൻ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ BGM ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ട്രയലർ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ BGM കേൾക്കുമ്പോഴേ അറിയാം. അതിൻ്റെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് us a lot to elevate the mood, to create such wonderful songs and everything. So we were really happy. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് നിങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. അതിനുള്ള സാധനം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ട്രailer കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഇതൊരു ഭയങ്കരമായിട്ട് വയലൻസ് മാത്രമുള്ള ഒരു സംഭവമാണെന്ന്. അങ്ങനെയല്ല, ഇതൊരു ഫാമിലി ഡ്രാമയാണ്. അതിൽ ഇപ്പം സോങ്സ് ഓരോന്ന് കാണുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് മൂഡ്. സോങ്സ് ആണെങ്കിലും പൊങ്കലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും റൊമാൻസ് വരുന്നുണ്ട്, ഫൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ഫാമിലി ഡ്രാമയാണ്. ഇറ്റ്സ് എന്റർടൈനർ പാക്ക്. സോ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഡിഫൈൻ ഇറ്റ് ഇൻ വൺ സിംഗിൾ ജോണർ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണണം. അത് സക്സസ് ആവുമെന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you so much. So over to the editor. So when it comes to an action movie, especially when animals are involved, how difficult was that process? Onu explain ചെയ്യാം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. Actually very difficult actually, because animals we can't able to plan according to the shots and all. If you ask an animal to run like this, it will run like that. So focusing it and so we have multiple camera setups on that. So it was really difficult for me to handle, because sometimes it will make continuity might be the mistakes, or we can't able to we won't planning the crowds over there. So it could be difficult. Once we need that shot, so we need to patch up something else. So it was really difficult, because managing when actors are acting itself very difficult to edit. When these kinds of things, with these kinds of sports, which is not very popular. I mean, it's very popular in Madurai part of area and all, but generally it was not like Jallikattu. It is not familiar over in Tamil Nadu. So it is like we have to teach the audience somehow because of the new Vadamanju thing and all. So it was quite challenging for me in edit. Questions from the audience? How much time it took to complete the shooting for such? Because you validly said the Vadamanju Virata, because you're fighting with the bull, or maybe it is almost like a bison type, but still how much time did it actually take? Exactly, we scheduled for 35 days and we completed in 35 days. Oh. It was really a tough task. I don't know, actually we couldn't believe how we could do that. സെറ്റിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത് നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ മസാലി പിക്ചർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്രൈം മീഡിയ ആണെങ്കിലും ദിസ് ഇസ് അവർ ഫസ്റ്റ് മൂവി. ഒരു മൂവിയിലും അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഷെഡ്യൂളിൽ തീരില്ല, അത് തള്ളിപ്പോകും തന്നെയാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ ബൈ ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് വിത്തിൻ 35 days and we could complete the shoot. And this particular the bull is already active in Vadamanju Virata, or is something Pardon, admit it. No ഈ ബുള്ളിനെ കാണിക്കുന്നത് the one which is actually acting along with all of you. It's a real bull. No, I'm not talking about the real bull. Real bull ആയിരിക്കാം, പക്ഷേ ഈ ബുള്ള് ഈ വടമഞ്ച് വിരട്ടൊക്കെയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആ കളിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നതാണോ? യെസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി. ഇത് നമ്മള് അവിടെ ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ സീസൺ ഇതിന്റെ പടമച്ചാട്ടിന്റെ സീസൺ ആണ്. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ അപ്പം അവിടെ നടക്കുന്ന കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ്. നമ്മുടെ ബുള്ളിനാണെങ്കിൽ അത് ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ബുള്ളാണ്. ഇറ്റ്സ് ട്രെയിൻഡ്. നമ്മള് എന്താ വെച്ചാൽ ബുള്ളിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നായകന്റെ അത്രയും തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ബുള്ളിനുണ്ട് ഈ മൂവിയിൽ. ത്രോട്ട് ബുള്ളുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഈവൻ ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ അവസാനമൊക്കെ ആയപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയി ആ ബുള്ളുമായിട്ട്. അപ്പം ഇത് പിന്നെ എനിക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇതിനകത്ത് ഒരു AIയോ ഒരു VFX ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഇപ്പൊ റോ ആയിട്ടാണ് എല്ലാ സ്റ്റണ്ടും ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അതും കൂടി ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ മിസ് ചെയ്തു. Everything real. Because end of the day that movie also gave us some sort of emotional right tie-up between the bull and the man who is actually of course he acted in really a good sense of holding it. Right. Thank you so much. Thank you.
So to Gayatri, about your experience and your journey. First of all, thank you Prasanna Media for coming. എൻ്റെ സെക്കൻഡ് മൂവിയാണിത് തമിഴിൽ. എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൂവി രജനി ഗ്യാങ്. അത് ഈ വർഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏതാണ്ടൊരു നവംബർ ടൈമിൽ റിലീസായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം വടം ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു തിയേറ്റേഴ്സ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ വേദിയിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേരോട് നന്ദി പറയാനുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി ഞങ്ങളുടെ ഡയറക്ടർ മിസ്റ്റർ കേന്ദ്രൻ സർ, അതിനോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ രാജശേഖരന്, ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഞങ്ങളുടെ കോ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഹു ആർ പ്രസന്റ് ഹിയർ, വിക്ടർ ആൻഡ് ജോൺ. അതിനോടൊപ്പം എൻ്റെ കോ ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത ഒരുപാടധികം ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. എടുത്തെടുത്ത് പറയാനാണെങ്കിൽ വിമൽ സർ, നട്ടി സർ, സനസ്ക ശ്രീ, സിനി, മുൻസില, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. മുനീഷ് കാന്താണ്, അട്ട ബാലസരവണൻ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വലിയൊരു കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രൂവിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ആൻഡ് ഇതിൽ എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നട്ടി സാറിൻ്റെ പേരായിട്ടാണ്. ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഹോൾ പ്രോസസ്സിലും അതുപോലെ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഹോൾ ജേർണിയിലും ഈ കഥയിലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോർ എലമെൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ. ആൻഡ് അതെനിക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നത് കേന്ദ്രൻ സാറാണ്. അതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ്. സോ യെസ്, എനിവേ മാർച്ച് 6-ാം തീയതി പടം റിലീസാവാണ് തിയേറ്റേഴ്സിൽ. എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി പടം കാണുക, ഞങ്ങളെ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. മീഡിയയ്ക്കും പ്രസ്സിനും അതിന് പറ്റുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. ബൈ ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് ഇതുവരെ എല്ലാം നല്ല രീതിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ യാ, താങ്ക് യു. Yes, over to Munsila about your journey. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ താങ്ക് യു ഓൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നതിൽ. പിന്നെ ഇതെൻ്റെ ആദ്യത്തെ തമിഴ് മൂവിയാണ്. ഞാൻ പുറത്തായിരുന്നു, അറബിക്കിലാണ് ആക്ടിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടുപോലെ തന്നെ അത് ഭയങ്കര സർപ്രൈസ് ആയിട്ടോ, പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ, വിക്ടർ ആൻഡ് ജോൺ. അപ്പം ഓക്കെ, അപ്പം ആക്ടിങ്ങും മോഡലിങ്ങും ഏകദേശം ഒരേ സമയത്ത് തന്നെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ആക്ടിങ് അറബിയിലായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അതിന് പുറമെ ഇറാനിയൻ, ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊജക്റ്റുകളുടെ ഭാഗമാകാൻ പറ്റി. ഇപ്പം സൗത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ, ഫസ്റ്റ് തമിഴ് മൂവി, അതിന് മുന്നേ ചെയ്തത് രേഖാചിത്രത്തിലൊരു ക്യാരക്ടർ റോളായിരുന്നു. ഇതിലും ഒരു ക്യാരക്ടർ റോളാണ്. ഇതിൻ്റെ ക്രൂവിൻ്റെ അടുത്ത് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, നല്ലൊരു ടീമിനൊപ്പം മസാനി പിക്ചേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് കിട്ടിയതിൽ. പിന്നെ ഈ ഒരു സിനിമയിൽ മൻ സാറിൻ്റെ മ്യൂസിക്കിന് എനിക്ക് ഡാൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇറ്റ് വാസ് വണ്ടർഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ്. എന്താ പറയുക, പറയാനെങ്കിൽ ഒരുപാട് പറയണ്ടാവും, അവരുടെ പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല. താങ്ക് യു സോ മച്ച് എവറി വൺ. Thank you. Over to Sini. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇവിടെ വന്ന പ്രസംഗിക്ക് എന്താ പറയുക, നമസ്കാരം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിന് കാരണം എൻ്റെ ഡയറക്ടർ കേന്ദ്രൻ സാറും പ്രൊഡ്യൂസർ രാജശേഖരൻ സാറുമാണ്. അവരില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളില്ല എന്നൊരു രീതിയാണ്. പിന്നെ ഈ കൊച്ചിൻ്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മീഡിയ പ്രസർ മീറ്റ് നടത്തുന്നതിന് ജോൺ വിക്ടറിന് എന്താ പറയുക നന്ദി. ഈ മൂവി എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ മൂവിയാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം ഇൻ മെഡ്രാസ് ഭാരതിൻ്റെ കൂടെയായിരുന്നു ലീഡ് റോള്. ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഫ്ലാഗ് റിലീസിന് വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. ഇത് മൂന്നാമത്തെ പടം. സോ ഇതിൽ വന്നിട്ട് ബാലസരവണന് ഒരു പെയറായിട്ടാണ്. ദെൻ സരക്ഷാ സീൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ക്യാരക്ടർ. സോ ഗോത്രുവ ഞാൻ ഉണ്ടാവും. സോ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇതിൽ. സോ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. മാർച്ച് 6 റിലീസാണ്. എല്ലാവരും പോയി കണ്ട് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കുറേ പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു മലയാളിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ക മലയാളിയാണ്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, കൊച്ചിയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്, അതും ആരോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Your own melodies melt to our head. എല്ലാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. എന്താണ് ശരിക്കും what made you to be enter this movie? Emotional. Usually singer the point of contact in any film for a singer by default is the composer.
നന്നായിട്ടുണ്ട്. താങ്ക്ഫുള്ളി ഐ എം സോ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ദാറ്റ് ഐ ആം a singer that composers still choose to work with. So I'm really grateful for the opportunity. Yeah. Thanks. I just want to add one more thing. നമ്മുടെ മൂവിയിൽ ഒരു സോങ് ഉണ്ട്, അത് ശരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലേ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിലൊരു ട്വിസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കത് പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ശ്വേത മോഹനാണ് അത് പാടിയിട്ടുള്ളത്. സോ അത് റിയലി നൈസ് കോമ്പോസിഷൻ ബൈ വിമൽ സർ. അത് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഫസ്റ്റ് ടൈം കേൾക്കുമ്പോഴേ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. ശ്വേത മാം ഇന്ന് ഉണ്ടായില്ല ഇവിടെ, നമുക്ക് പുള്ളിക്കാരി ഇവിടെ അവൈലബിൾ എബ്രോഡാണ്, അതുകൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല.